நம பார்வதி பதயே. ஹர ஹர மகாதேவ. தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. சித்தி விநாயக மூர்த்திக்கு ஜெய். ஆதி குருநாத சுவாமிக்கு ஜெய். சித்தாத்ரேய பகவானுக்கு ஜெய். குருநாத மகாராஜுக்கு ஜெய். இந்த விசேஷமான சாத்துர்மாசிய புண்ணிய காலத்திலே ஆதிகுரு ஸ்ரீ பிரக்ஞான் தட்சிணாமூர்த்தி முதலான குருநாதர்களுக்கு சிறப்பு வழிபாடு செய்வதும் குருநாதர்களுக்கும் சாதுக்களுக்கும் சேவை செய்வதும் சிவபுண்ணியங்களாகும். பூஜ்ய ஸ்ரீ சுவாமிஜியின் பரம அனுகிரகத்துடன் அவர்கள் அருள் வழிகாட்டுதல் மன்னம் நடைபெறுகின்ற ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய பாதுகா பூஜையை தரிசனம் செய்து குருவருளும் திருவருளும் பெற்று பேரின்பமடைய பிரார்த்திக்கின்றோம். இன்றைய தினம் ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய பாதுகா பூஜை மற்றும் சாதுக்களுக்கு பிக்ஷாவந்தனம் வழங்கிய பக்தர்கள் ஸ்ரீமதி உமாசங்கர் குடும்பத்தினர் பெங்களூர், ஸ்ரீ ஸ்வர்ண கல்யாணராமன் குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீகிருஷ்ண சர்மா குடும்பத்தினர் பெங்களூர், ஸ்ரீ அங்கமுத்து குடும்பத்தினர் தேனி, ஸ்ரீமதி ரேவதி சுப்பிரமணியன் குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீ பெரியசாமி குடும்பத்தினர் தேனி, ஸ்ரீமதி சந்திரா குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீ மகாதேவன் குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீமதி லக்ஷ்மி முத்துராமன் குடும்பத்தினர் சென்னை. ஓம் ஸ்ரீ கணேசாய நமஹ. ஓம் ஸ்ரீ குரவே தத்தாத்ரேயாய நமஹ. ஓம் ஸ்ரீ சாரதாஜி நமஹ. ஓம் மாதாபித்ருभ्यां நமோ நமஹ. ஓம் இஷ்டதேவதாभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் தேவதாभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் சமஸ்த த்ரேத்ரிம்சத்கோடி தேவதாभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் கங்காதிநதி தீர்த்தக்ஷேத்திர தேவதாभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் ஆதித்யாதி நவக்கிரக தேவதாभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் புருஷாய நமோ நமஹ. ஓம் கிருஹதேவி நமோ நமஹ. ஓம் மாத்ரே நமோ நமஹ. ஸ்தாவரஜங்கமேभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் பிராமணேभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் சத்புருஷேभ्यो நமோ நமஹ. ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. मोपात्त समस्त दुर्दक्षयद्वारासि परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभे दिने शोभने मुहूर्ते आद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे शतपराः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरो दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् उत्तमनिवहारिके प्रभवादीनां दृष्ट्याः संवत्सराणामध्ये विश्वावसनाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्षऋतु सिंहमासे शुक्लपक्षे चतुर्दश्यां शुभतिथौ स्थिरवासरयुक्तायां श्रविष्ठानक्षत्रयुक्तायां शुभयोगशुभकरणयेवं गुणविशेषणविशिष्टायां स्यां चतुर्दश्यां शुभतिथोस्य देवदेवस्य महादेवस्य विनायकादिसपरिवारसहितस्य आदिगुरुश्री प्रज्ञादक्षिणामूर्ति अनुग्रहप्रसारसिद्ध्यर्थं श्री दत्तात्रेय सद्गुरूणां प्रसारसिद्ध्यर्थं श्री ओंकारानंद ब्रह्मेन्द्र सरस्वत्यवधूत महास्वामिनां अनुग्रहप्रसारसिद्ध्यर्थं विशेषतः चातुर्मास्य पुण्यकाले श्री दत्तात्रेय पादुका पूजा धनोपकारीणां कौशिकगोत्रोद्भवायाः श्रविष्ठानक्षत्रे मकरराशो जातायाः उमाशङ्करनाम्याः उत्तरफल्गुणीनक्षत्रे कन्याराशोजातस्य शङ्करशर्मणः अभभरणीनक्षत्रे मेषराशोजातस्य विवेकशर्मणः उत्तरप्रोष्ठपदानक्षत्रे मीनराशोजातायाः वृषानाम्याः श्रविष्ठानक्षत्रे मकरराशोजातायाः चिन्त्यानाम्याः मृगशिरोनक्षत्रे मिथुनराशोजातायाः मेधानाम्याः मघानक्षत्रे सिंहराशोजातस्य रघुसुब्रह्मण्यशर्मणः पूर्वप्रोष्ठपदानक्षत्रे कुम्भराशोजातायाः विनीनाम्याः रेवतीनक्षत्रे मीनराशोजातायाः मान्यानाम्याः स्वातीनक्षत्रे तुलाराशोजातस्य तेजशर्मणः कौण्डिन्यगोत्रोद्भवायाः पूर्वप्रोष्ठपदानक्षत्रे कुम्भराशोजातायाः दीपानाम्याः मूलानक्षत्रे धनुराशोजातस्य जगदीशशर्मणः उत्तरप्रोष्ठपदानक्षत्रे मीनराशोजातस्य श्रेयशर्मणः जन्मगोत्रोद्भवस्य श्रविष्ठानक्षत्रे मकरराशोजातस्य स्वर्णकल्याणरामन्नामधेयस्य श्रीवत्स गोत्रोद्भवस्य चित्रानक्षत्रे तुलाराशोजातस्य श्रीकृष्णशर्मणः शिवगोत्रोद्भवस्य पूर्वप्रोष्ठपदानक्षत्रे मीनराशोजातस्य अङ्गमुत्तुनामधेयस्य श्रवणनक्षत्रे मकरराशोजातायाः शरण्यानाम्याः रेवतीनक्षत्रे मीनराशोजातायाः तेजाश्रीनाम्याः मृगशिरोनक्षत्रे ऋषभराशोजातस्य तेस्मिन्नामधेयस्य जन्मनक्षत्रे जन्मराशोजातायाः अङ्गमालनाम्याः आत्रेयगोत्रोद्भवायाः रेवतीनक्षत्रे मीनराशोजातायाः रेवतीनाम्याः मघानक्षत्रे सिंहराशोजातायाः जानकी अम्मानाम्याः उत्तराषाढानक्षत्रे धनुराशोजातस्य सुब्रह्मण्यशर्मणः शिवगोत्रोद्भवस्य अनुराधानक्षत्रे वृश्चिकराशोजातस्य पेरियसामीनामधेयस्य जन्मनक्षत्रे जन्मराशोजातस्य वेळुच्चामीनामधेयस्य जन्मनक्षत्रे जन्मराशोजातायाः कर्पायिनाम्याः हरितगोत्रोद्भवायाः
श्रविष्ठा नक्षत्रे मकररासो जातायाः चन्द्रानाम्याः काश्यपगोत्रोद्भवस्य रोहिणी नक्षत्रे ऋषभरासो जातस्य महादेवशर्मणाः रोहिणी नक्षत्रे ऋषभरासो जातायाः धृतिलक्ष्मीनाम्याः पुष्या नक्षत्रे रासो जातायाः लक्ष्मीमहादेवनाम्याः श्रविष्ठा नक्षत्रे मकररासो जातस्य सूर्यनारायणशर्मणः वादलगोत्रोद्भवस्य सदभिष नक्षत्रे कुम्भरासो जातायाः लक्ष्मीमुत्तरामन्नाम्याः एतेषां सर्वेषां सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यधैर्यवीर्यविजय आयुरारोग्यैश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं समरोगदृढगात्रता सिद्ध्यर्थं दीर्घायुष्यसिद्ध्यर्थं कलशपूजा कलशं गन्धपुष्पाक्षतैः अलङ्कृत्य ओम गंगायै नमः ओम यमुनायै नमः गोदावरी नमः ओम सरस्वत्यै नमः नर्मदायै नमः ओम सिन्धवे नमः कावेरी नमः ओम सप्तसमुद्रदेवताभ्यो नमो नमः तस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रशमाश्रिताः मूलतन्त्रस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृताः शोधसागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा वेदोदयजुर्वेदः सामवेदोऽप्यथर्वणः अंगे सिगिरा सर्वे कलसाम्बसमाश्रिताः आयान्तु श्रीदत्तात्रेयपादुकापूजार्थं दुरितक्षयकारकाः गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धुकावेरि जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु गंगा सिन्धु सरस्वती जमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयूर्महेन्द्रतनया जर्मन्वती वेदिका वेत्रपति महासुरनदी ख्याता च या कण्टकी पूर्णा पूर्णजलैः समुद्रसहिताः कुर्वन्तु वो मङ्गलम् पूजा शङ्खं प्रक्षाल्य शङ्खं जलेन पूरयित्वा गन्धपुष्पाक्षतैः अलङ्कृत्य पुंपुरासागरोत्पन्नो विष्णुनावधृतकरे पूजितः सर्वदेवैश्च पाञ्चजन्य नमोऽस्तु ते ओम पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् ओम पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् ओम पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् शङ्खं देवतायाः पुरतः संस्थाप्य ॐ पाञ्चजन्याय नमः ओम शङ्खराजाय नमः समस्तोपचारान् समर्पयामि त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पदा न शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् अस्मिन् बिम्बे श्रीमहागणपतिं ध्यायामि आवाहयामि महागणपते नमः रत्नमयसिंहासनं समर्पयामि दिव्यश्रीः परिमलगन्धान् धारयामि तस्योपरि हरिद्रा कुङ्कुमं समर्पयामि सर्वाभरणार्थमक्षतान् समर्पयामि महागणपते नमः पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ओम सुमुखाय नमः ॐ एकदन्ताय नमः ओम कपिलाय नमः ॐ गजकर्णकाय नमः लम्बोदराय नमः ॐ विकटाय नमः राजाय नमः ॐ गणाधिपाय नमः धूमकेतवे नमः ॐ गणाध्यक्षाय नमः ओम बालचन्द्राय नमः ॐ गजाननाय नमः क्रतुण्डाय नमः ॐ शूर्पकर्णाय नमः हेरम्बाय नमः ॐ स्कन्दपूर्वजाय नमः श्रीमहागणपतये नमो नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पार्चना समर्पयामि ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमो ब्रह्मथपतये नमस्ते स्तुलम्बोधराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्ताय नमो नमः महागणपतये नमो नमः गलनीराजनं दर्शयामि नीराजनान्तरमाचमनीयं समर्पयामि क्षान्धारयामि सिद्धिविनायकमूर्तिकी दिगम्बर महास्वामिन् पितकविषयवस्त्रकं रञ्जितं तन्तुभृद्यैः परिधत्स्वगुणात्मक नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः वस्त्रं समर्पयामि सुवर्णराज्यदैर्युक्तं शुद्धयज्ञोपवीतकं दत्तात्रेय जगत्स्वामिन् स्वीकुरु त्रिगुणात्मक नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः उपवीतं समर्पयामि सेवन्तिका मल्लिका च पद्ममुत्पलकं तथा नानाविधानि पुष्पाणि श्रीगुरोते समर्पये नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः पुष्पमालां समर्पयामि पूजयामि ओम द्रां वों दत्तात्रेयाय नमः ॐ द्रां वो दरिद्रघ्नाय नमः दासोद्धाराय नमः दिगम्बराय नमः दीर्घदर्शिने नमः त्वमस्यादिलक्ष्याय नमः दत्तराजजगद्गुरवे नमः श्रीमदखण्डपरिपूर्णसच्चिदानन्दश्री दत्तात्रेयाय परस्मै परब्रह्मणे नमो नमः स्तोत्रशतनामपूजां समर्पयामः ॐ अकारोकारमकारनादाङ्कितनाम्ने नमः ॐ अग्निविश्वविद्यालयसंस्थापकाय नमः ॐ अग्रगण्याय नमः ॐ अज्ञानध्वान्तमार्तण्डाय नमः ॐ श्री 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 ओङ्कारानन्दब्रह्मेन्द्रसरस्वत्यवधूतमहास्वामिने नमो नमः अष्टोत्तरशतनामार्चनपूजां समर्पयावः ओम न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽजमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा
सर्वमिदं विभाति त्रिवर्णनिर्मितं वर्तिकर्पूरघनसंयुतम् आराधिक्यं प्रकुर्वेहं विधि विष्णुस्वरूपक ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः मङ्गलनीराजनं सन्दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि क्षत्रबद्धभष्टेन दृष्टभोजशुभिदमुग्रवीर इन्द्रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमिदं वातेन सगरेण रक्ष धारयामि सद्गुरुनाथ महाराज की तारः जटाधरं पाण्डुरङ्गं शूलहस्तं कृपानिधिं सर्वलोकहरं देवं दत्तात्रेयमहं भजे ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः जगदुत्पत्तिकर्त्रे च स्थितिसंहार हेतवे गोपाशविमुक्ताय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः क्षीराक्षदैषु पुष्पैश्च दत्तमर्घ्यं गृहानभो त्रैलोक्यजगदाधार दत्तात्रेय महाप्रभो नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः इदमर्घ्यमिदमर्घ्यमिदमर्घ्यम् अनेन अर्घ्यप्रदानेन भगवान् सर्वदेवात्मकः श्री दत्तात्रेयः प्रीयता श्री सद्गुरुः प्रीयता आदिगुरुनाथ स्वामी की सद्गुरुनाथ महाराज की பகவான் கூறி வந்த பண்புகளிலே நிறைவாக 13வது அத்தியாயத்தினுடைய 11வது ஸ்லோகத்திலே தான் சொல்லி வந்த நல்ல சத்குணங்களை எல்லாம் நிறைவு செய்கின்றார். 2 பண்புகளை சொல்வதன் மூலமாக. குறிப்பாக இதை பண்புன்னு சொல்ல முடியாது, ஆனாலும் பகவான் அதையும் கூட பண்புன்னு சொல்கிறார். வார்த்தையை கேட்டால் நமக்கு புரியும். அத்தியாத்ம ஞான நித்தியத்துவம் தத்துவ ஞானார்த்த தர்ஷனம். அத்தியாத்ம ஞான நித்தியத்துவம். நீ ஸ்ரவண மனனத்திலே குருநாதரிடத்திலே சாஸ்திரத்தை ஒழுங்காக கேட்டு அவரால் உனக்கு என்ன நன்கு உன்னை பற்றி உணர்த்தப்பட்டதோ, நீ என்றுமுள்ள நித்தியமான ஆனந்த ஆத்மா என்று நீ புரிந்திருந்தால் இல்லை புரிந்திருப்ப, அப்படி புரிந்த அந்த அறிவிலேயே நிலை நிற்பதைத்தான் இங்கு அத்தியாத்ம ஞான நித்தியத்துவம். எப்பொழுதும் அந்த அறிவிலேயே நிலை பெற்றிரு. நிலை பெறுமாறு எண்ணிதியேல் நெஞ்சே கேள் சொல்கிறது போல அத்தியாத்ம ஞானத்தில் எப்பொழுதும் நிலை பெற்றிருன்னு சொல்கிறார். அறிவில் என்றும் நிலை பெற்றிரு, அது ஒரு பண்பாகவே சொல்கிறார். வேறு எது விஷயத்திலே மனசை நினைத்து கொண்டு அதில் நிலைத்திருக்காது. உன்னை நீ என்னவாக புரிந்து கொண்டாயோ, ஆத்மாவாக புரிந்து கொண்டாய், பிரம்மமாக புரிந்து கொண்டாய். அந்த பிரம்மமாக புரிந்து கொண்டதிலேயே உன்னுடைய மனது இருக்கட்டும், நீ இருன்னு சொல்கிறார். அதுதான் அத்தியாத்ம ஞான நித்தியத்துவம். எப்பொழுதும் இருன்னு சொல்கிறார். ஒரு காலமன்றி இது சதா கால பூஜையாய் ஒப்புவித்தேன்னு சொல்கிறது போல நீ ஆத்மா என்ற அறிவில் நிலை பெற்று நில் சொல்கிறார். இது ஒரு பண்பு. இரண்டாவதாக தத்துவ ஞானார்த்த தர்ஷனம். தத்துவ ஞானம் என்றால் நம்மை பற்றிய உண்மை அறிவு, மெய்ப்பொருளை பற்றிய அறிவு. அந்த அறிவை, அந்த ஞானத்தை என்ன பண்ணு, தரிசனம் பண்ணுன்றார். சதா அந்த ஞானத்தினுடைய அர்த்தத்தை நீ ஞாபகத்தில் வைத்து கொண்டே இருன்னு சொல்கிறார். அப்படி இருந்தால் தான் அத்தியாத்ம ஞான நித்தியத்துவம் அது கிடைக்கும். அழகாக சொல்கிறார். 2த்தையும் பக்கம் பக்கம் வச்சுருக்கார். இந்த தத்துவ ஞான அர்த்த தர்சனம். தர்சனம் என்றால் பார்த்தல். பார்த்தல் சொல்லி சொன்னால் மனசில் நினச்சி சிந்தனை செய்து கொண்டு அந்த அர்த்தத்தை நினைன்னு சொல்கிறார். ஆத்மா என்பதற்காக சொல்லப்பட்ட லட்சணங்கள் என்னென்னவோ அந்த லட்சணங்களை எல்லாம் மனதில் அழகாக நினைத்து கொண்டிரு. இது 2ஐயும் பண்பாக சொல்கிறார். அத்தியாத்ம ஞான நித்தியத்துவம், தத்துவ ஞானார்த்த தர்சனம் அழகாக சொல்கிறார். ஆக நம்ம இந்த சாதுர்மாசிய புண்ணிய காலத்தில் நம்முடைய சத்குருநாதருடைய பெரும் கருணையினாலே, அவருடைய ஆசிகளினாலே, ஆதிகுருவனுடைய பெரும் கருணையினாலே, பெரும் ஆசிகளினாலே நாம் 59 நாட்களை முறையாக நிறைவு செய்திருக்கோம். இந்த 59 நாட்களும் ஆசிரமத்துடைய பக்தர்களும் சிஷ்யர்களும் சுவாமிஜி அவர்களுடைய சிஷ்யர்களும் அன்பர்களும் உலகெங்கிலுமிருந்து பூஜைகளில் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். காணிக்கைகளை வழங்கி பிக்ஷாவந்தனம் செய்து பாதுகாப்பு பூஜையில் கலந்து கொண்ட எல்லாருக்கும் ஆதிகுருவனுடைய பேரருளும் சத்குருநாருடைய அருள் ஆசிகளும் எல்லா க்ஷேமங்களும் நிறைந்து சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்று
ஆதிகுருவின் திருவடிகளையும் சத்குருநாதருடைய திருவடிகளையும் சாஷ்டாங்கம் நமஸ்காரம் செய்து உங்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த 2 மாத இந்த 60 நாள் பூஜையில் நாளைக்கு ஒரு நாள் மிச்சம் இருக்கின்றது. நாளைக்கு காலையில் 9 மணிக்கு தொடங்கி உபனிஷத் பாராயணம், தைத்திர உபனிஷத் பாராயணம் முடித்து 11 மணியிலிருந்து நிறைவு பூஜைகள்லாம் நிறைவு செய்த பிறகு எல்லோருக்கும் பிரசாதங்கள் வழங்கிய பிறகு இங்கு கால்நடையாக நம்ம ராமர் கோயில் சுவாமிஜி இந்த ஆசிரமம் தொடங்கின அன்னிலிருந்தே இந்த ராமர் கோயிலுக்கு அடிக்கடி போயிட்டு வருவாங்க. ராமநவமிக்கு விசேஷமாக ஆசிரமத்திலேருந்து எல்லா பொருள்களும் பிரசாதங்களும் கொண்டு சென்று பூஜைகள் செய்து சுவாமிஜி தங்களுடைய கரங்களினாலே பூஜை செய்வார்கள். ரொம்ப அருமையான சாநித்தியமான ஒரு ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தி சந்நிதி. அது சுவாமிஜி இருக்கும்போது எடுத்து பெருசாக கட்ட சொல்லணுமே யாருக்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. இப்பொழுது நம்முடைய பேரன்பர் நம்முடைய ஆசிரமத்தை ட்ரஸ்டியாக இருக்கிறவங்க சந்திரசேகர் ஐயா அவங்க ரொம்ப அழகாக நேர்த்தியாக எடுத்து கட்டி பூஜைகள்லாம் முறையாக அங்கே நிகழ்ந்து வருகின்றது. அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு நம்ம திரும்பி வருவோம். இது ஒரு விஷயம். அப்புறம் ஆசிரமத்தில் நிறைய நிகழ்வுகள் சுவாமிஜி அவங்க எப்படி ஏற்படுத்தியிருந்தாங்களோ அதே போல் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. முதல்ல கோயிலில் காலையில் 5 மணிக்கு கோ பூஜை, அதில் தொடங்கி காலை பூஜை, அப்புறம் உச்சிக்கால பூஜை, ஷாரிஷா எல்லா பூஜைகளும் முறையாக நடக்கின்றது. அந்த பூஜைகளுக்கான செலவுகள் விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு நம்முடைய வெப்சைட்டில் போட்டிருக்கு, அதெல்லாம் பாருங்க. ஒரு நாளைக்கு ஆகிற பூஜை அதெல்லாம். வியாழக்கிழமை தோறும் இங்கே ஒரு உச்சிக்கால பூஜையில் கலந்து கொள்ளக்கூடிய அனைத்து அன்பர்களுக்கும் குறைஞ்சது 450லேருந்து 600 பேருக்கு அன்னதானம் நடக்கிறது. ஒரு சாம்பார் சாதம், தயிர் சாதம், ஒரு வடகம், ஊறுகாய், அது போல் எல்லாருமே பசியாறி செல்கின்றார்கள். அதற்கான ஒரு காணிக்கையாக ஒரு 9000 ரூபாய். அது பொதுவாக ஆசிரமத்தில் அன்றாடமே ஒரு 200-300 பேருக்கு அன்னதானம் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. அதற்கும் கூட ஒரு நாளைக்கு ஆறு அன்னதான செலவு 9000 ரூபாய் நிர்ணயம் செய்திருக்கிறார்கள். ஆசிரமத்தில் கோசாலை இருக்குது, பசுமடம், ஒரு 28 மாடுகள் இருக்குது, கன்றுக்குட்டிகளும் இருக்குது. ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு பசுவுக்கான பராமரிப்பு செலவு 3000 சொல்லி போட்டிருக்காங்க, அதையும் பாருங்க. அப்புறம் பிக்ஷா வந்தனம், கோ பூஜைக்கான கட்டணங்கள், அர்ச்சனைக்கான விஷயங்கள், எதற்காக அதெல்லாம் சொல்கிறேன்னு சொன்னால் அப்படிலாம் நம்ம சேர்ந்து கலந்து கொடுத்தா தான் சிறு துளி பெருவெள்ளமாக இந்த ஆசிரமம் நடக்க முடியும். சுவாமிஜி அப்படி தான் இந்த ஆசிரமத்தை கட்டமைச்சிருக்காங்க. நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து நம்முடைய சத்குருநாதருடைய கைங்கரியத்தில் பங்கு கொண்டு இந்த ஆசிரமத்தை மேலும் மேலும் சிறப்பாக அவர் நினைச்சபடி நடப்பதற்கு நாம் எல்லோரும் நம்முடைய பிரார்த்தனை செய்வோம். நம்முடைய மனசில் என்ன இருக்கட்டும், நம்மால் முடிந்த பொருள் உதவி செய்து இந்த ஆசிரமத்தை மேலும் மேலும் சிறப்பாக நடப்பதற்கு நம்ம எல்லா முயற்சியும் செய்வோம். அதற்கு அவருடைய அருளும் ஆதிகுருவுடைய அருள் நமக்கு என்று துணை நிற்கும். இந்த சாதுர்மாசியத்தில் விசேஷம் என்ன சொன்னால், ஒரு மாதம் முழுக்க ஒரு முகாம் ஒன்று நடந்தது. 24 அன்பர்கள், ரொம்ப பண்புள்ளவர்கள், பக்குவமானவர்கள், 24 பேரும் ஒரு மாத முகாம் 30 நாள் முகாமிலும் சிறப்பாக கலந்து கொண்டார்கள். அந்த நிகழ்ச்சிகளில் தத்துவபோதம், முண்டகோபனிஷத், பிறகு வாக்கிய விருத்தி, கீதையினுடைய சாரமாக 18 அத்தியாய சாரங்கள், இதற்கிடையில் தியான வகுப்புகள், ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை ராமர் கோயிலில் சென்று ஒரு பஜனை வகுப்பு, இப்படியாக எல்லா அன்பர்களுமே சிறப்பாக மகிழ்ச்சியாக நிறைவாக ஆர்வத்தோடு கலந்து கொண்டார்கள். அடுத்து இந்த நிறைவு நிகழ்ச்சியில் ஒரு 4-5 நாட்கள் முகாம். இந்த முகாமிலும் கூட ஒரு 14 அன்பர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய நிகழ்ச்சி இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. இதுக்கு எல்லா விஷயத்துக்கும் இறைவனுடைய கருணையும் ஆதிகுருவுடைய பெருங்கருணையும் சத்குருநாதருடைய சங்கல்பம் எண்ணமும் துணை நின்று நடத்தி இருக்கின்றது. இந்த நிகழ்விற்கு ஒத்துழைத்த எல்லா பெருமக்களுக்கும், வைதிகர்களுக்கும், சாது மகாத்மாக்கள் கலந்து கொண்டவர்களுக்கும் எல்லாருக்கும் மீண்டும் மீண்டும் மனமார்ந்த நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து நிறைவு செய்கின்றேன். எல்லோருக்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். ஹரிஓ. மூர்த்தி எல்லாம் வாழி, எங்கள் மௌன குரு வாழி, அருள் வார்த்தை என்றும் வாழி, அன்பர் வாழி பராபரமே. ஓம் ந கர்மணான பிரஜாதனேன தியாகேனைகே அமிர்தத்வமானசுः பரேன நாகன்னிஹிதங்குஹாயாம் விப்ராஜதே தத்யதஜோ பிசந்தி வேதாந்த விஜான சுனிச்சிதார்த்தா சந்நியாச யோகா ஜதக சுத்த சத்வாஹ
ते ब्रह्मलोके द्वपरान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे अक्रं विभावं परमेशभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यजग्रस्थं तत्रापि दक्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदादौ सरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्याजः परः स महेश्वरः. இன்றைய தினம் ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய பாதுகா பூஜை மற்றும் சாதுக்களுக்கு பிக்ஷாவந்தனம் வழங்கிய பக்தர்கள் ஸ்ரீமதி உமாசங்கர் குடும்பத்தினர் பெங்களூர், ஸ்ரீ ஸ்வர்ண கல்யாணராமன் குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீ ஸ்ரீகிருஷ்ண சர்மா குடும்பத்தினர் பெங்களூர், ஸ்ரீ அங்கமுத்து குடும்பத்தினர் தேனி, ஸ்ரீமதி ரேவதி சுப்பிரமணியன் குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீ பெரியசாமி குடும்பத்தினர் தேனி, ஸ்ரீமதி சந்திரா குடும்பத்தினர் சென்னை மற்றும் ஸ்ரீ மகாதேவன் குடும்பத்தினர் சென்னை. குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குருதேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரம் பிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. குரவே சர்வலோகானாம் விஷஜே பவரோகிணாம் விதஜே சர்வவித்யானாம் தட்சிணாமூர்த்தஜே நமः. சத்குருஜனனாரவிந்தாभ्यां நமோ நமः.